بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر محمد صدیق ضیاء آپ سے مخاطب ہوں۔ جماعت دوہم، مطالعہ پاکستان، باب نمبر 6 کا سوال نمبر 8 کا الف جز آج ہم پڑھیں گے، جو کہ ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے۔ اس میں ہم پڑھیں گے وزیر اعظم محمد خان جنیجو کا دور حکومت اور جہاد افغانستان۔ عزیز طلباء، یہ سوال جو ہے یہ صفحہ نمبر 8، سوال نمبر 8 صفحہ نمبر 13 سے شروع ہو رہا ہے۔ لیکچر نمبر 4 کے اندر ہم نے جنرل محمد ضیاء الحق کا دور حکومت پڑھا تھا، اور ظاہر ہے جنرل محمد ضیاء الحق کے دور حکومت کا لازمی جز وزیر اعظم محمد خان جنیجو ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کسی بھی ملک کے اندر دو طرح کے قوانین ہوتے ہیں، ایک پارلیمانی اور دوسرا صدارتی۔ بڑی توجہ کے ساتھ، ایک پارلیمانی اور دوسرا صدارتی۔ اگر پارلیمانی نظام چل رہا ہے تو پارلیمنٹ کو بالادستی ہوگی، اہم مقام ہوگا، اور وزیر اعظم کے اختیارات زیادہ ہوں گے۔ کیوں؟ ظاہر ہے جو پارلیمنٹ ایوان ہے اس کا لیڈ کرنے والا وزیر اعظم ہوتا ہے۔ اگر کسی ملک میں صدارتی قانون ہے تو وہاں پہ اختیارات کا جو منبع ہوگا وہ صدر کو تصور کیا جائے گا۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے 1973 کے قانون کے اندر تبدیلی کر کے پارلیمانی جو روح تھی، جو پارلیمانی نظام تھا، اس کو صدارتی نظام میں بدل دیا۔ وہاں پہ وزیر اعظم کے اختیارات کم اور صدر کے زیادہ ہو گئے۔ تو صدر ضیاء الحق اور وزیر اعظم جو ساتھ تھے وہ محمد خان جنیجو تھے، اور جو ملک کے اندر نظام چل رہا تھا وہ صدارتی نظام تھا۔ ابھی ہم یہاں تک پڑھیں گے کہ وزیر اعظم محمد خان جنیجو کا دور حکومت۔ جنرل ضیاء الحق نے 1973 کے آئین میں، صفحہ نمبر 13 پہ ہے، جنرل ضیاء الحق نے 1973 کے آئین میں بہت سی ترامیم کر کے، ترمیم کی جمع ہوتا ہے ترامیم، اور میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا تھا کہ کسی بھی قانون کے اندر اگر ترمیم کرنی ہو، تبدیلی کرنی ہو، تو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر اسے 2/3 یعنی 2/3 2/3 اکثریت کے ساتھ اسے پاس کرانا ضروری ہے۔ ظاہر ہے ضیاء الحق کے پاس اکثریت تھی تو انہوں نے اس قانون کے اندر ترامیم کر کے پارلیمانی روح سے کیا مراد ہے کہ یہاں پہ وزیر اعظم کے اختیارات کو کم کر کے صدارتی نظام میں بدل دیا۔ اس سے صدر کو بہت زیادہ اختیارات حاصل ہو گئے اور پارلیمنٹ کی بالادستی ختم ہو گئی۔ یعنی جو وزیر اعظم کے پاس اختیارات تھے، پارلیمنٹ کے پاس جو اختیارات تھے، وہ ختم کر دیے گئے۔ 1985 میں قومی اسمبلی کی غیر جماعتی انتخابات ہوئے۔ 23 مارچ 1985 کو قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں جنرل ضیاء الحق نے آئندہ 5 سال کے لیے
صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ کیوں کہ پہلے کیا تھا؟ مارشل تھا، پھر ایک جمہوری طریقے سے ضیاء الحق بنے صدر اور 5 سال کے لیے۔ اس کے بعد محمد خان جنیجو نے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا اور محمد خان جنیجو کے دور شروع ہوا۔ تو عزیز طلباء، یہ کیا تھا؟ ہمارا ایک پس منظر تھا کہ کس طریقے سے 1973 کے لا کے اندر ضیاء الحق نے ترامیم کی اور کس طریقے سے محمد خان جنیجو بطور وزیر اعظم بنے۔ پھر اس کے بعد عزیز طلباء، جنرل محمد ضیاء الحق کو مارشل لا لگائے 8 برس ہو چکے تھے، تو آخر کار یہ ملک جو ہے یہ ایک جمہوری ملک تھا، تو یہاں پہ مارشل لا کو ختم کرنے کے سلسلے میں قراردادیں پیش ہونے لگیں اور آخر کار یہاں پہ مارشل لا کو ختم کر دیا گیا۔ اور ہمارا دوسرا جو پوائنٹ یہاں پہ بنے گا وہ عزیز طلباء مارشل لا اٹھانے کی قراردادیں۔ کتاب کی طرف آئیں۔ 1985 میں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کو 8 برس ہو چکے تھے، اسے انڈر لائن کر لیں، بڑا MCQs ہے۔ محمد خان جنیجو نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد کہا کہ مارشل لا کو ختم ہونا چاہیے، چنانچہ مارشل لا اٹھانے کی قراردادیں سینٹ کے اندر، قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں نے پاس کی، اور اس طرح 30 دسمبر 1985 کو مارشل لا اٹھانے کا اعلان کر دیا گیا۔ عزیز طلباء، اگر دیکھا جائے تو ملک کی جو سب سے بڑی جماعت تھی وہ مسلم لیگ تھی، اور ایوب خان کے دور کے اندر جب محترمہ فاطمہ جناح کو شکست ہوئی اور الیکشن جو ہے وہ ایوب خان نے جیتا، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ مسلم لیگ جو تھی جماعت وہ دم توڑ چکی تھی اور کہیں پہ اس کے دفاتر نہ تھے۔ جب محمد خان جنیجو وزیر اعظم بنے تو ضیاء الحق نے انہیں صدر بنایا مسلم لیگ کا، جہاں پہ انہوں نے مختلف جگہوں پہ، ضلع لیول پہ، تحصیل لیول پہ کیا کیے؟ مسلم لیگ کے صدر بنائے، جنہوں نے جگہ جگہ پہ دفاتر کھولے، اور اس کے بعد مسلم لیگ کو ایک بار پھر جو ہے وہ منظم کیا گیا۔ تو محمد خان جنیجو کے دور کے اندر جو تیسری بات آتی ہے اہم، وہ کیا تھی کہ محمد خان جنیجو بطور صدر مسلم لیگ منتخب ہوئے۔ قومی اسمبلی کے غیر جماعتی ارکان کو کسی نظم و ضبط کا پابند بنانے کے لیے ایک سرکاری پارلیمانی گروپ تشکیل دیا گیا۔ جنوری 1986 میں اس پارلیمانی گروپ کو پاکستان مسلم لیگ کا نام دیا گیا۔ محمد خان جنیجو کو اس کا صدر منتخب کیا گیا، جنہوں نے مسلم لیگ کو ملک بھر میں پھیلانے کا سلسلہ شروع کر دیا، یعنی کہ جو ایک بار مسلم لیگ مردہ حالت کے اندر پڑی تھی اسے دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ جنہوں نے مسلم لیگ کو ملک بھر میں پھیلانے کا سلسلہ شروع کر دیا، صوبائی وزراء۔ کسی بھی ملک کے اندر 2 ادارے ہوتے ہیں، یا تو وفاقی ہوتے ہیں یا صوبائی ہوتے ہیں۔ اگر وہ وفاقی ہو
تو वफाकी वजीर होगा, फेडरल मिनिस्टर होगा। अगर वो प्रोविंशियल इदारा हो तो प्रोविंशियल मिनिस्टर या सूबाई वजीर होगा। तो सूबाई वज़राए आला मुस्लिम लीग के सूबाई सदर बन गए और उसके दफ्तर की जमा दफातर मुल्क में जगह जगह खोल दिए गए। मुस्लिम लीग को एक मुनज़्ज़म सियासी जमात बनाने के लिए निचली सतह यानी प्राइमरी सतह पे एक गांव है, एक यूसी, एक यूनियन काउंसिल है, तो उस सतह से जो मुस्लिम लीग को प्रमोट किया गया तो उसे कहते हैं प्राइमरी सतह। प्राइमरी सतह पे प्राइमरी मुस्लिम लीग के नाम से मेंबर साजी की गई और उसके लिए वहां पे सदर और मेंबर जो है वो मुंतखब किए जाने लगे। फिर उसके बाद मोहम्मद खान जुनेजो ने अपने दौर के अंदर मुख्तलिफ बैरून ममालिक के दौरे किए, जिसमें अमेरिका, जर्मनी और तुर्की जो है वो काबिल जिक्र हैं, जहां पे उन्होंने मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की और जहां पे तसल्ली बख्श नताइज मिले। तो मोहम्मद खान जुनेजो का नंबर 4 पे जो बात आती है वो गैर मुल्की दौरे थे। दुनिया के कई ममालिक ने पाकिस्तान से मार्शल लॉ के खात्मे और जमहूरियत की बहाली को खुश आइंद करार दिया। क्यों कि पहले जो मार्शल लॉ था और जब एक करारदादें पास हुई तो एक जमहूरी तरीके से ज़ियाउल हक जो है वो सदर बने, इन्हें वजीर आजम बनाया, तो पूरी दुनिया ने इस बात को सराहा, इसकी तारीफ की। क्यों? एक ऐसा मुल्क जहां पे मार्शल लॉ होता है वहां पे कभी कारोबार तरक्की नहीं करता, उसके साथ जो बाकी ममालिक होते हैं वो लेन देन नहीं करते, क्योंकि एक गैर यकीनी सूरत हाल हुआ करती है। तो इसलिए क्या है, इसको एक बेहतर कदम करार दिया गया। तो दुनिया के कई ममालिक ने पाकिस्तान से मार्शल लॉ के खात्मे और जमहूरियत की बहाली को खुशाइंद करार दिया। वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो ने 1986 में तुर्की, जर्मनी और अमेरिका के कामयाब दौरे किए। इन दौरों में बामी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत हुई और मुख्तलिफ मुआहदात भी हुए। उसके बाद अगर मोहम्मद खान जुनेजो के दौर के अंदर तरक्याती प्रोग्राम को देखा जाए तो वो यकीनी अमर है कि मोहम्मद खान जुनेजो जो थे वो एक वजीर आजम थे और वजीर आजम के पास जो इख्तियारात होते हैं वो कम हुआ करते हैं। जितने इख्तियारात कम होंगे इतने ही मुल्क के अंदर वो थोड़े काम कराएगा, जिसके पास इख्तियारात ज्यादा होंगे वो ज्यादा काम कराएगा। लेकिन मोहम्मद खान जुनेजो ने अपने दौर के अंदर जो अहम काम किए तरक्की के लिए, उसमें 7 मरला हाउसिंग स्कीम आती है, 5 नकाती प्रोग्राम शामिल जिक्र है और उसने तालीम की शरह में इजाफे के लिए बहुत काम किए। तो नंबर 4 पे आता है हमारा मोहम्मद खान जुनेजो हुकूमत के तरक्याती प्रोग्राम। वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो की शराफत, दयानतदारी और अवामी खिदमत को अवाम ने बहुत पसंद किया। जाहिर है वजीर आजम थे तो वजीर आजम के यही एक बड़े तरक्की वाले काम हो सकते हैं कि वो बड़े शरीफ हैं, वो बड़े अमानतदार हैं। जिस तरीके से इस वक्त मौजूदा दौर के अंदर आरिफ अलवी साहब हैं तो उनके क्या काम हो सकते हैं, उनकी शराफत ही हमारे सामने आएगी और तो उनका कोई कारनामा नहीं होगा। तो इस वक्त क्या है, मोहम्मद खान जुनेजो के दौरे हुकूमत के अंदर क्या काम हुए कि वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो की शराफत, दयानतदारी और अवामी खिदमत को अवाम ने बहुत पसंद किया। लेकिन फिर भी 3 काम उन्होंने किए। एक 7 मरला हाउसिंग स्कीम जो कि गुरबा के लिए एक
प्रोग्राम था जिसके अंदर उनके लिए मकान बनाए गए, 5 नकाती तरक्याती प्रोग्राम और तालीमी शरह में इजाफे के मंसूबे और मुल्क की इज्तिमाई तरक्की के लिए उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया। लेकिन जहां पे मोहम्मद खान जुनेजो के दौरे हुकूमत की बात चल रही है तो उसमें सबसे अहम बात जो आती है वो साने ओजरी कैंप है, जिसके अंदर क्या था कि हमारे मुल्क में एक असलिया का डिपो था जहां पे अचानक आग भड़क उठी और बड़ी मुश्किल के साथ उस पर काबू पाया गया। और उस वक्त जो जनरल मोहम्मद जियाउल हक थे वो एक सरकारी दौरे कुवैत पे थे और मोहम्मद खान जुनेजो भी वहां पे न थे, तो एक मुल्क का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उसकी रिपोर्ट जो है बाद में जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने तलब कर ली। तो नंबर 6 पे जो अहम बात आती है इस दौर की वो सानह ओजरी कैंप आता है। ये बड़ा अहम सवाल है और इससे पहले कई दफा ये बोर्ड के पेपर में आ चुका है कि सानह ओजरी कैंप से क्या मुराद है। 1988 में रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान वाकया एक असलह डिपो में अचानक आग भड़क उठी। इस वाकया में कई शहरी हलाक भी हुए। एक हफ्ता की सख्त दौड़ धूप सख्त मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वजीर आजम इस वक्त सिंध के दौरे पर थे। ये बात अंडरलाइन कर ले कि वजीर आजम भी वहां पे न थे, सिंध के दौरे पे थे मोहम्मद खान जुनेजो और सदर साहब कुवैत का सरकारी दौरा कर रहे थे। दोनों फौरन इस्लामाबाद आए। वजीर आजम ने एक ताकीकाती कमेटी मुकर्रर की जिसकी रिपोर्ट सदर जियाउल हक को पेश कर दी गई। इसके बाद जुनेजो वजारत को बरतरफ कर दिया गया। ये आखिरी बात थी क्योंकि सदर जियाउल हक और वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो के अंदर क्या है इख्तिलाफात बढ़ने लगे। तो आखिर पे वजीर आजम जो है वो एक बैरूनी मुमालिक दौरे पर गए हुए थे, तो वापसी पे आए तो उनसे मुख्तलिफ सवालात के जवाबात दिए गए और उसी दिन जो है मगरिब के वक्त सदर मुमलिकत जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने आर्मी हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर मोहम्मद खान जुनेजो को वजीर आजम के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। तो इस तरह हमारा जो 7वां पॉइंट होगा वो जुनेजो वजारत की बरतरफी होगा। सियासी हालात तेजी से बदलने लगे। हालात तेजी से क्या बदलने लगे कि वजीर आजम और सदर के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो गए। जनरल जियाउल हक और वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो के दरमियान मुख्तलिफ अमूर पर इख्तिलाफात बढ़ने लगे। 29 मई 1988 को गैर मुल्की दौरे से इस्लामाबाद वापसी पर वजीर आजम ने एयरपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और अखबार नवीस कहते हैं लिखने वाला, अखबार नवीसों यानी अखबारी रिपोर्टरों के सवालात के जवाब दिए। उसी दिन मगरिब के वक्त सदर मुमलिकत जनरल जियाउल हक ने आर्मी हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जुनेजो वजारत की बरतरफी और तमाम असम्बलियां तोड़ने का ऐलान किया। इसी तरह मोहम्मद खान जुनेजो का 3 साला दौरे हुकूमत जो है वो खत्म हो गया। तो वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो जो है उनका दौरे हुकूमत 3 साल पर मुश्तमिल था और 29 मई 1988 को उन्हें बरतरफ किया गया। तो इस तरीके से मोहम्मद खान जुनेजो का जो दौरे हुकूमत है वो मुकम्मल हुआ। तो इसके बाद इंशाल्लाह जो जहाद अफगानिस्तान और मुहाजिरीन का ये जो मसला है इसको इंशाल्लाह बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो आज ये 7 पॉइंट्स थे जिसके अंदर वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो ने अपने दौरे हुकूमत को किस तरीके से चलाया, एक पस मंजर पेश किया
کس طریقے سے آپ کی کوششوں سے مارشل ختم ہوا، پھر آپ کو مسلم لیگ کا صدر مقرر کیا گیا، آپ نے بیرون ممالک جو دورے کیے وہ کیسے رہے، آپ کے ترقیاتی پروگرام کیا تھے، اور جو بڑا اہم واقعہ ہوا وہ سانحہ اوجری کیمپ تھا، اور اس طرح اختلافات بڑھنے لگے صدر کے ساتھ اور آپ کی وزارت کو برطرف کر دیا گیا۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔